کرو چپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ دیکھ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل قدر اور رفیع الشان کی ہستی کو سیرت میں بیان کرنے جا رہی ہوں، جو نفسی نفسی کے عالم میں بھی امتی امتی کہیں گے۔ اس امید کے ساتھ میری باتوں کو میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ آج صبا کو صبا ویڈیو بناؤ یا بھی تھوڑی دیر کے بعد لگیں گے نہیں دیکھ بھی تو دیکھ کوئی احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ یہ اتنا طویل موضوع ہے جس کا کوئی حد نہیں، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مفسر، کوئی مورخ، کوئی مبلغ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت مکمل انداز میں احاطہ کر لیا۔ یقین جانے اگر یہ زمین مست پڑھو لے رہا سیرت کو بیان کرنے لگے تو دنیا تھک سکتی ہے، پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے، پتھر ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی تعریف و تصویر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت نگاروں، مورخین اور علماء سے میری نبی سیرت پر قلم اٹھایا کے کہنے پر مجبور ہو گئے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو پھر میری مجال ہے تو اس کا کیا مجال ہے؟ سیرت کو بیان کر سکوں جس کے بارے میں حضرت حسان اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کے ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف شفاف تھا۔ اگر ایام سے کھلی تر بچپن کی زندگی پھولوں کی طرح بیدار حسین اور دلکش تھی، جو زمانے استوفا کے بعد عادل و انصاف سے معمور تھے، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن صرف یتیموں کے ہی امام نہیں بلکہ ساری دنیا کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا اور جب بھٹکوں پر چلنے لگے تو ماں کی ممتا اور میٹھی میٹھی آواز سے محروم ہو گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ دکھایا جو پر خطرہ خوفناک حالت تھی۔ ہر طرف گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی تھی، بے حیائی عام تھی، دیوی دیوتاؤں کو پرستش کی جاتی تھی اور برائی لوگوں کا مشغلہ بنا تھا، لیکن قربان جائے آمینہ کے لال عبداللہ دور یتیم پر، جن کی آمد پر لاکھوں سلام، جن کی ولادت پر لاکھوں سلام، جن کی تفریح پر لاکھوں سلام، جن کی نبوت پر الہ، جن کی قدمت پر سودان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو شانوید کا سوا ہی نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اندر محبوب عظمت پاک دامانی کی تعریف کی ہے۔ قرآن کے بہت سارے آیتوں سے جملہ تعریف کا علم ہوتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں نبی آقا موجود ہے، جن میں میرے نبی کی روشن چہرے کی باری آئی تو قرآن نے کہا وجہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے کہا ما جاء البصر وما طغى، جب میرے نبی کی دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ یاسمین کے پاس غرض کے قرآن کے ایک ایک لفظ میں نبی کا ذکر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے ہم نبی کو نام لے کر پکارا،
मगर मेरे नबी को ख्वाब से याद फरमाया। अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जिस नबी को मुखातिब किया तो उनके नाम से खिताब किया, लेकिन कुर्बान जात ने महबूब पैगंबर पर जब मेरे नबी की रोशन चेहरे की बारी आई तो अल्लाह ने नाम लेकर खिताब नहीं किया, बल्कि कहीं फरमाया अय्युहन नबी तो कभी फरमाया अय्युहर रसूल, कहीं फरमाया अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं फरमाया अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं फरमाया त्वाहा, कहीं फरमाया यासीन, कहीं फरमाया शाहिदन व मुबश्शिरन, कहीं फरमाया दाइयन इलल्लाह, कहीं फरमाया सिराजन मुनीरा। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों से ज्यादा आला और उम्दा अखलाक से नवाजा था। चलिए आप हजरत अखलाक हसना कसीर कराते चलो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शान मर्तबा मकाम के लिहाज से तमाम अंबिया साबिकीन में अफजल है। चुनांचे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्क अजीम का मुजहर करार दिया। कुरान इसके बारे में इस तरह वजाहत करता है, इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, बिलाशुबह खल्क अज़ीम में बुलंद व वाला है। कुरान इबारत है तो आपके अखलाक इसकी तशरीह, कुरान अजमाल है तो आपकी सीरत इसकी तकरीर, कुरान मतन है तो आपकी हयात तौजीह और ताईन, कुरान अबहान है तो आपकी जिंदगी इसकी तफसीर। एक मौका पर हजरत आयशा तफसीर से बयान फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा किसी को कहने की आदत ना थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई का मतलब भलाई करते थे और माफ कर देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी से बदला नहीं लिया, ना कभी किसी गुलाम या बांदी यहाँ तक कि हया खादिमा को डांटा, ना कभी किसी जानवर तक को सताया, ना कभी किसी जायज का दरखास्त का रद्द नहीं किया। यही हस्न इखलाक था जिसकी वजह से देखते ही देखते सारा अरब आज मजहब इस्लाम कसीर बन गए। जो भी हुजूर की खिदमत में आता हुआ आपका मर्गिदा आशिक हो जाते, बड़े से बड़े दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होकर कलमा पढ़ लिया करते और आपके आगोश में पनाह लेकर बैठ जाती। मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, झूठ के आने से अंदर औरत के हुकूक का कोई कानून नहीं था, लेकिन जब औरत मखसूस अय्याम आते तो लोग जंगलों में बांध आते थे। माँ थी कोई कदर ना थी, बेटी थी कोई कदर ना थी, बहू थी कोई कदर ना थी, लेकिन जब रसूल आमद इस रोए जमीन पर हुई तो इसका खवातीन का सर ऊंचा कर दिया और उनको सामिरात अता किए। मेरे रसूल ने फरमाया, अगर औरत तेरी बेटी है तो तेरी इज्जत है, औरत तेरी बहन है तो तेरी आबरू है, और अगर औरत तेरी बीवी है तो इसका खर्च तेरे जिम्मे वाजिब है, और अगर औरत माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों और परिंदों के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाए कि एक मौका पर एक ऊँट अपने मालिक की शिकायत दरबार रसूल में पेश किया और वह ऊँट अपना सिर पैगंबर की चौखट पर रखकर शिकायत करती है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह ये क्या कह रही है? हुजूर ने फरमाया कि जिब्राइल अपने मुझे मालिक की शिकायत कर रही है कि मेरा मालिक मुझे चारा थोड़ा देता है और काम ज्यादा लेता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालिक बुलाकर उसे समझाया और कहा कि ऊँट को चारे ज्यादा डाला करो और काम थोड़ा लिया करो। तो मुझे कहने दीजिए, मेरे पैगंबर जानवरों और परिंदों के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाए। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया ना मगर रहमत आलम बनकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदार और पड़ोसी को खूब बतलाते हुए फरमाया कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, लिहाजा सबसे ज्यादा खुदा के नजदीक वह शख्स है जिसके आयाल और कमबू हसनाए सुलूक से पेश आया। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत देते हुए फरमाया, आपस में बग़ज़ ना रखो, हसद ना करो, आपस के ताल्लुकात ना तोड़ो, खुदा के बंदे भाई भाई बनकर रहो। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को जितना बयान किया जाए इसका हक अदा नहीं हो सकती। अब मैं इस शेर के साथ में अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए, रखा